오늘 여기는 굉장한 비밀을 얘기하고 있습니다. In today's scripture reading, it entails a very important mystery. 아브라함 때부터 그리스도 오심의 족보를 쫙 얘기한 겁니다. It unfolds the genealogy of Jesus Christ all the way from Abraham. 어떤 일이 있어도 이 언약 가진 사람은 살아남았다. Whether it was exile to Egypt, to Babylon, to Rome, those who had the covenant, they always triumphed. 여러분, 이 언약의 대열 속에 여러분이 있다는 것은요, 기적이에요. The fact that you are in this line of the covenant in and of itself is a miracle. 앞으로 어떤 일이 날지 몰라요. And you have no idea what's going to happen in the future. 구원받은 이 비밀은요, 본인도 모를 정도로요, 큰 역사예요. This mystery of salvation, it's beyond our imagination. It's so far great that we cannot even fully fathom. 자, 이 본문을 보면서요, 여러분들이 오늘 세 가지 대열에 서야 되는 겁니다. As you look at today's passage scripture reading, you must stand in this three lines. 첫째입니다. First, 나는 하나님께서 빛을 비추시는 원조의 대열에 섰다. I am standing in this line of the originator shining the light. 하나님이 아브라함에게 말씀하셨어요. This is what God said to Abraham. 우상 숭배하고 망하게 되는 갈대에서 떠나라. Leave from war Chaldea that is bound to destruction. 내가 네게 지시할 땅으로 가라. Go to the land that I will show you. 언약적인 축복. Covenantal blessing. 너는 복의 근원이 될지라. And you become the principal source of blessings. 근원적인 축복. And the Lord, through you, the foundation, the fountain of blessing. 너를 말미암아 Through you, 대표적인 축복. representative blessing. 열방이 복을 받게 될 것이라. All the nations of the world will be blessed. 기념비적인 축복. Commemorative blessing. 절대 너를 당할 자 없으리라. No one shall ever be able to withstand you. 불가항력적인 축복. Irresistible blessing. 가문을 완전히 바꾸는 정인의 대열에 서는 것이다. Not only that you are called as an originator, but you are called as a witness that will transform and save the entire family line as a witness. 그리스도로 구원받은 여러분들은 지금부터 기도할 때 눈에 보이지 않게 성삼위 하나님이 영으로 역사하셔서 여러분에게 능력을 주시기 위해서. For you are God's saved child through Jesus Christ. As you pray, closing your eyes, unseen to our eyes, God will work upon you by the Spirit of the Holy Triune God. 하늘 보호자의 9가지 축복 역사하시도록 세웠어요. So as you hold on to this covenant and pray, what kind of witness will God raise you up as? That God will pour down all the blessings of the throne of heaven with the 9 blessings. 여러분이 기도하는데 하나님은 3시대를 살릴 응답을 준비해 놓은 And 겁니다. as you pray, God has already prepared the 3 ages that you have no choice but to save. 나는 하나님이 신앙의 원조로 부르셨다. God has called me as the originator of faith. 하나님은 나를 후대와 미래 살릴 정인으로 부르셨다. God has called me as a witness to save the posterity and the future. 자, 14대면 몇 년입니까? 이스라엘 전체를 얘기하는 겁니다. So when it says it's divided into 14 generation, another 14 generation, it tells the entirety of the history of Israel. 여러분이 지금 어려움 당하는 것 같아도 애굽을 이긴 것이 복음이다. Even though you are facing difficulties, it is the gospel that conquered Egypt. 여러분이 지금 어려움 당하는 것처럼 보이지만은 저 블레셋 나라를 완전히 이긴 것이 복음이다. And what is it? Even though it feels like you are having so much trouble and problems, it was the gospel that triumphed over the Philistines. 여러분은 어려움 당하는 것처럼 보이지만은 바벨론도 이기고 아수르도 이기고 로마도 이긴 것이 복음이다. Even though you are facing all kinds of hardships, but it is the power of the gospel that overcame Philistia, all the Babylon and Assyria and Aram. 이 언약을 여러분 붙잡고 기도하시면 응답이 일어나게 돼 있어요. When you hold on to this covenant and pray, answers are bound to arise. 여러분의 한 명의 기도가요, 구원받은 자는 상상을 초월하는. You one person's prayer, it's beyond our imagination. You can transcend everything. That the prayer of those who are saved will change everything. 나는 어디에 있느냐 확인해야 됩니다. You need to confirm where you are. 하나님의 역사 이루는 속에 있으면
그거보다 더 감사한 일이 없어요. If you are in the midst of the works of God, then there's nothing more precious or valuable than that. 강대국이 전 세계를 집어먹는데 완전히 흑암에 빠져 있어요. The 그렇죠? powerful nations are engulfing the entire world, and those powerful nations are plunged in the midst of darkness. 결국 그들은 망한 겁니다. 거기 가서 이 언약을 증명해라는 겁니다. That's why ultimately they all perished. That's why God sent his people to testify this evidence, this gospel. 많은 사람들이 멸망의 길로 갑니다. 우상 숭배한 속에 빠져서 죽어가고 있습니다. Many people are being dragged into the path of destruction. They are inside of all these curses and disasters. 거기에 하나님의 능력을 증명하라고 여러분을 보낸 거예요. And God is sending you in order to testify of the gospel. 오늘 여러분이 내가 누구냐 항상 기억해야 됩니다. You must remember all the time who you are. 나는 하나님이 역사하시는 이런 원조다. And you must remember, you don't need anything else. Just remember that you are the originator upon whom God works. 거기에 사는 제자들의 가문을 바꾸고 후대를 바꾸는 저일이다. I'm a witness that will transform the family lines as well as all the next generation who are in that region. 이제 영적으로부터 시작해서 기능적으로도 최고를 향하여 도전할 수 있습니다. 성령 충만해서 하면 돼요. 왜 우리가 응답받아야 되느냐? 불신자 살려야 돼요. 그지? 불신자의 영적 상태는 한마디로 어둠 속에 있는 겁니다. 빛을 비춰버리면 되잖아요. 항상 크리스마스예요. 모든 사람이 창세기 3장 하나님 떠난 문제에 걸렸는데 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 상하게 할 거야. 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이다. 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이니 그의 이름을 임마누엘이라 할 것이다. 그 예언된 그대로 700년 후에 예수님이 오셔서 그 말씀을 그대로 성취시켜 버렸어요. 어둠 가운데 있는 우리에게 빛이 임했어요. 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었다. 그 어깨에는 정사를 메었고 그 구원사역의 핵심이 뭡니까? 성육신. 기묘한 일을 행한 거예요. 또 뭡니까? 모사라. 전능하신 하나님이라. 영존하시는 아버지라. 그러면서 동방박사들이 예물을 가져왔어요. 황금과 유향과 모략이라. 쉽게 얘기하면 예수님의 직분과 관련된 거예요. 그래서 예수님은 그리스도다. 아들을 낳을 것이니 그 이름을 예수래라. 하나님 여호와의 구원, 그런 뜻입니다. 구원하셔서 이루신 사건이 뭡니까? 임마누엘. 하나님이 우리와 함께 하심이라. 사망 권세 깨뜨리시고 부활하신 주님께서 가장 중요한 메시지를 제자들에게 전달하고 하신 거예요. 하늘과 땅의 권세를 가지고 함께 하시면서 제자를 준비해 놓고 제자 삼도록 만드시는 거예요. 말씀 성취의 증인. 하나님은 새 힘으로 역사를 하십니다. 내 어린 양을 먹이라. 오직 성령, 오직 증인. 내년에는 하나님께서 24시로 응답 주실 거예요. 왜 예수만이 그리스도가 되냐? 불신 현장을 복음하도록. 마귀의 자녀라. 서로 죽이는 문화, 서로 속이는 문화, 그 속에 사로잡혀가 있어요. 이러는 건 줄 알았더니 근본적으로 보니까 뭡니까? 창세기 3장, 6장, 11장이요. 완전 하나님 모르는 문화가 전 세계를 장악해버렸어요. 불신자 6가지 상태. 완전 사로잡혀가 있어요. 의인은 없나니 하나도 없으며 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못할 것이다. 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너희를 해방하였습니다. 차명다 24 이번 주부터 시작됩니다. 우리의 모든 하루하루는 말씀 성취, 언약 성취 현장이요 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다. 그래서 하나님이 기뻐하는 거룩한 산제사로 드리는 우리의 삶, 그게 뭡니까? 전도자의 삶이요. 지교의 시작은 성공입니다. 우리에게
참 성공할 수 있는 영적인 힘이 필요한 거예요. 그래서 임마누엘 울산의 가족들의 모든 현장, 참 응답의 현장이 성공의 현장이다. 하나님이 기뻐하는 전도를 위한 거예요. 그 현장에 하나님의 나라 빛이 임하도록 만들기 위한 것이요. 모든 것을 통해서 하나님의 영광, 항상 성탄, 항상 그리스도가 임하는 현장이에요. 내가 있는 현장을 통해 하나님이 이루신 응답을 통해 이루어지는 그 현장 속에 느끼는 평안, 깊은 감사가 나오는 거예요. 이제는 이것이요, 빛의 문화로, 그 현장이 교회 중심이 돼야 돼요. 그 현장이 말씀 중심이 돼야 돼요. 그 현장이 예배 중심이 돼야 돼요. 그 현장이 눈에 보이지 않는 우리 하나님 중심이 돼야 돼요. 그 현장에, 그지? 성탄의 현장이 돼야 돼요. 22년, 24 다 통하는 내용입니다. 우리 렘넌트들과 성도님들의 제일 큰 축복이 임마누엘입니다. 我们人们还有我们树墩子最大的祝福就是以马内利。 다윗이 사울왕에게 틀렸다고 말한 적이 없습니다. 증거를 가지고 보여주는 거죠. 从来没有说扫罗是错的，而是他显明了凭据。 여러분이 렘넌트 여러분들이 속지만 안 하면요, 성공은 쉽습니다. 只要我们的人们都不被欺骗的话，成功是非常容易的。 왜냐하면은 사람들은 거의 이렇게 엉터리 응답을 갖고 있기 때문에 여러분 도와줘야 돼요. 因为人们都是抓住了荒诞的应允，所以大家应该帮助他们。 거의 창세기 3장, 6장, 11장에 속고 있기 때문에 여러분 저걸 보고 두려워하거나 뭐 그렇게 흔들릴 필요 없습니다. 几乎在创世3章、6章、11章被欺骗，所以大家看到这个不要被欺骗，也不要动摇。 네피림이 굉장한 문화가 나올 거 아닙니까? 拿菲利也做出非常庞大的文化。 여러분 속지만 하면 응답 쉽습니다. 只要不被欺骗，应答很容易的。 세상 두려워하지 마라. 人们都要切记，世界不要害怕， 세상 부러워하지 마라. 也不要羡慕世界， 세상 우습게 보지 마라. 也不要轻看世界。 세상은 사단의 심부름 12가지를 하고 있잖아요. 因为这个世界正在做撒旦的12个跑腿，对不对？ 불쌍하게 여겨야 돼요. 应该怜悯他， 렘넌트가 임마누엘의 축복 기억할 것 5가지. 因为没有时间，人们得要记住的以马内利的祝福5个。 임마누엘의 시작은 어떻게 일어났습니까? 以马内利的开始是怎样开始的呢？ 문제는 시작이고요. 과정은 전부 답이에요. 问题是开始，过程都是答案， 결과에는 증인이 되는 겁니다. 而且结果是做证人。 렘넌트의 기도입니다. Remnant 的祷告， 여러분 이 기도 알면 사실 끝납니다. 只要大家知道祷告，世上一切问题都会结束的。 성삼위 하나님이 내 안에 임하도록 기도하세요. 为了圣三位的神临在我里面，要祷告。 보좌의 축복 9가지가 나의 삶에 나타나도록 기도하세요. 为了宝座的9个祝福能够显现在我的生活中，要祷告。 세계 정복하는 3시대의 응답이 나의 현장에 나타나도록 기도하세요. 为了征服世界的3个时代的应允能够显现在我的现场而祷告。 영적 서밋이 먼저 돼요. 首先会成为属灵顶峰。 이 영적 서밋 속에서 렘넌트에게 여러분 자녀들에게 나오는 걸 보고 기능 서밋이라고 합니다. 从这个属灵生命当中出现在你们身上，还有人们的身上的叫做技能生命。 그러면 그 응답은 쓰임 받아요. 那这个应允会被神使用的， 그래서 문화 서밋이라고 합니다. 所以成为文化生命。 렘넌트의 기준입니다. Remnant 的基准， 237하고 맞는 학업 직업이 선택되어질 겁니다. 你们必定会能选定符合237的职业还有学业。 그 237을 취하고 후대를 서밋으로 만드는 것이 기준이에요. 基准是1至237，把后代树立为顶峰，这是我们的基准。 237 나라를 치유 서밋 만들 수 있는 비대면 대면화가 반드시 필요한 거예요. 那把237能够医治和成为顶峰的非会面成为会面化，这是必须需要的。 이 답이 아니면 지금 렘넌트는 살아남지 못합니다. 跟你们的学习成绩毫无相关。如果没有这个答案的话，现在的人们在将来的世界无法生存。 렘넌트의 중요한 체험. Remnant 的重要的体验，
이거는 어른들이 같이 해줘야 돼요. 这是大人一起要做的。 미래 캠프의 가장 큰 답은 오직을 발견시키는 거예요. 未来 camp 的最大的答案就是让他们发现唯有， 유일성 발견되는 게 기도 캠프입니다. 发现唯一性，这就是祷告 camp。 그러고 난 뒤에 달란트 캠프 하는 之 겁니다. 后做他连德 camp， 이걸 보고 재창조라고 把 합니다. 这叫做再创造。 이걸 세상 나가기 전에 지금 준비시켜야 된다니까요. 这是到外面世界之前，现在要准备的。 이걸 할 수 있도록 완전히 전문성을 띈 겁니다. 为了能做这个，要完全具备专门性， 그걸 보고 성인식이라는 거죠. 把这称为成人礼， 그걸 보고 플랫폼이 만들어진 겁니다. 把这个叫做已经建造了平台，这就是成人礼的核心。 그 달란트를 전문화시켜줘야 돼요. 而且把这个他连德要专门化， 사명식입니다. 是使命礼。 이걸 보고 세계를 내다보는 파수망이라고 합니다. 把这个叫做展望世界的守望网， 애들이 이제 세상 나갈 준비가 되었어요. 孩子应该做好去世界的准备， 현장화된 겁니다. 是说明了现场化， 파송식이란 말이에요. 是派遣礼。 이걸 보고 하나님과 나와 세계와 소통되는 안테나라고 합니다. 把这称为神与我还有与世界能够相通的天线。 우리 교회 5개 해야 돼요. 真的要听好这5个，我们教会要做5个。 렘넌트는 세상 나가기 전에 이걸 완전히 맛봐버리면 그건 끝이고, 그래도 조금 알면 나가서 이깁니다. 人们的进入世界之前，如果完全尝到这个滋味的话，所有的问题都会解决。但是稍微知道也能够胜利。 호흡을 의식하세요. 但是要意识你们的呼吸， 그래서 기도를 의식하면서 호흡을 하세요. 要意识着祷告来呼吸。 반대로 호흡을 의식하면서 기도하세요. 反过来要意识着呼吸做祷告。 합친 걸 보고 호흡 기도와 말씀 묵상입니다. 那把这2者合在一起，叫做呼吸祷告和话语默想。 여러분의 한 단어가 딱 부딪혀올 겁니다. 如果你们听了核心礼拜周6的话语，还有做完主礼拜，就有一个单词会撞击你们。 그거를 일주일 내내 기도 속에서 묵상해 보세요. 把这一个单词1周在祷告中默想，那会怎么样呢？ 세계 살리는 시작이 되어야 되겠습니다. 愿人们的在这里真的要做救活世界的开始。 언약의 계보. 어떤 일이 있어도 언약 가진 사람은 살아남았고 그 언약의 대열 속에 내가 있음을 감사드립니다. 하나님께서 나를 빛을 비추시는 원조의 대열에 세우심을 알고 5가지 축복의 증인이 되게 하옵소서. 가문 살리고 바꾸는 증인으로 성삼위 하나님의 축복과 성구선 보좌의 응답을 누리며 3시대를 살리게 하옵소서. 후대와 미래를 살리는 증인으로 나를 부르심을 알고 오직 복음 전달하는 증인 되게 하옵소서. 하나님의 언약의 대열과 역사 속에 있는 나를 항상 기억하게 하옵소서. 불신자의 영적 상태. 어두움에 있던 우리를 빛으로 인도하신 하나님께 감사드립니다. 하나님이 주시는 참 응답으로 불신자를 살리고 항상 그리스도의 날을 누려 오직 그리스도를 전하는 한 주간 되게 하옵소서. 완전한 구원 사역을 이루신 그리스도께서 부활하셔서 하신 말씀대로 제자 삼고 말씀 성취의 응답과 하나님 주시는 새 힘으로 참 사명을 감당하며 오직 성령 충만으로 증인되게 하옵소서. 언약 성취의 증인으로 전도자의 삶으로 올바른 선택을 하며 나의 업을 성공시켜 지교회의 응답을 받게 하옵소서.
오직 하나님의 영광을 위해 살며 참 평화를 누려 모든 곳에 평화가 있게 하는 참 응답 24의 증인이 되게 하옵소서. 임마누엘, 최고의 축복인 임마누엘을 가지고 가게 하옵소서. 문제 속에서 임마누엘을 시작하고 과정 속에서 답, 결과를 통해 with 임마누엘, 원니스 증인되게 하옵소서. 기도 속에 내 안에, 내 삶에, 나의 현장에 393의 축복이 나타나게 하옵소서. 237 치유 서밋을 세우도록 비대면을 대면화하게 하옵소서. 미래 캠프, 기도 캠프, 달란트 캠프를 체험하고 성인식, 사명식, 파송식을 준비하게 하옵소서. 기도의식, 호흡의식, 호흡기도와 말씀 묵상하게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.